ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰ 18 ਦੀ ਚਰਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਾਦਰ ਡੈਂਜ਼ਲ ਤੇ ਫਾਦਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤਿਉਹਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ TV NRI ਤੇ। थैंक यू। ਸੋ ਫਾਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सोच बिल्कुल सही है। और सचमुच इनू खुशी नाल नहीं मनाया जाता है। और कोई ऐसी जगह नहीं है दुनिया की जिहदे विच क्रिसमस नूं ना मनाया जाए। मनाने के अलग अलग ढंग हो सकते हैं, कोई भी तरीका हो सकता है, लेकिन उद्देश्य तो मंतव एक ही है। मंतव ये है कि असी प्रभु यीशु मसीह आने की खुशी एक दूसरे तक मनाइए। और खुशी का मतलब ये नहीं होता कि असी जलसे जुलूस करिए या अपनी दूसरी बिग पार्टीज करिए। नो नो, बाइबल से इफ यू लव समवन यू नीड टू सर्व समवन। हुण मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, सवेर दे असीं इत्थे आए हुए हैं, साडे फादर साहब भी साडे नाल ही है। सवेरे साडी इबादत सी, असीं परमेश्वर के वचन नूं वंडिया। फादर साहब ने क्रिसमस की इंपॉर्टेंस वास्ते उहदी जिहड़ी वो है की कहंदे उहनूं महत्व वास्ते दस्सिया भी क्यों असीं क्रिसमस मनाया जाता है। क्योंकि क्रिसमस जिहड़ा वो प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के नाल मनाया जाता है। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट सिग्नीफाई द क्रिसमस। और उस तो बाद सानू प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुसी एक दूजे नूं मुहब्बत करनी है, प्यार करना। और प्यार दे नाल की जुड़ी हुई है, प्यार दे नाल जुड़ी हुई सेवा। और हुण असीं सवेर दे इत्थे ने और इन्ने लोकी आउंदे पए ने, इन्ने लोकी आंदे पए ने, और जिन्हां नूं तुसी दस सकदे हर इहदा अपना दुख है, हर इहदी अपनी अपनी गल है, अपनी अपनी समस्या है। और मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा है, ऐसे ऐसे मसले ने ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ जवान बच्चे अपने माँ बाप को नहीं दस सकते, बूढ़े बुजुर्ग बंदे अपने बच्चों को नहीं दस सकते। लेकिन पादरी का दिल इन्ना विशाल हुंदा, इन्नी उन्होंने इस आस्था है कि दिल की गल्लां जिहड़ियां बिल्कुल सीक्रेट गल्लां वो पादरी साहब दसदे ने। क्यों दसदे ने कि उन्होंने ईमान ये आ कि अगर ये साडे वास्ते दुआ करनगे, प्रार्थना करनगे, अरदास करनगे तो परमेश्वर इन्हें दुआ सुनेगा। इसी करके कि शायद साडे छोटे जे भले काम दे नाल कोई वड्डी भलाई हो जाए। और असी यही दुआ करते हैं कि जो तकलीफ़ां, जो परेशानियां थोड़ी जिंदगी में इस साल ने वो अगले साल ना आन। और तुहानूं मैं वड्डी गल दसना चाहना है कि अज असी अपने देश मुल्क वास्ते खास दुआ करते हैं, क्योंकि आई एम इंडियन तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं अपने देश वास्ते दुआ करा। और खास कर असी दुआ की है उस लोगों वास्ते जिहड़े अज सिंघू बॉर्डर ते या अलग अलग बॉर्डर सारे किसान भाई बैठे हैं। असी ये दुआ की सारिਆਂ ने मिल के कि आए परमेश्वर, आए खुदा, असीं चाहुंदे हैं दोवां दे विच ऐसा माहौल पैदा होवे कि ये झगड़े खत्म हो जान और साडा जिहड़ा मुल्क है, देशवासी तरक्की करन। अज मैं भी यही कहना है कि खुदा तुहानूं सारिਆਂ बड़ी बरकत देवे, बड़ी दिन दी खुशियां ना केवल साडे वास्ते बल्कि मीडिया वास्ते, साडे देश वास्ते, देशवासियों वास्ते, सारे मिनिस्टर्स वास्ते, ऑफिसर्स वास्ते बहुत बरकतां लेके आवे। अज मेरी खास दुआ किसाना भरावां वास्ते और जवाना भरावां वास्ते है, क्योंकि दोनों एक साड़ी सुरक्षा करते हैं, एक साड़ी पेट की सुरक्षा करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रे फॉर दिस टू पीपल। तो अज साड़ी दुआ है खुदा इन्हूं आशीष और बरकत देवे, झगड़े खत्म हो जान, मुहब्बतां एक दूसरे वधन, ईर्ष्या, नफरत सब खत्म होके, हिंसा खत्म होके असी मेल मिलाप ना करिए। मैं एक गल दस दिंदा, क्रिसमस का जो मेन संदेश ये है, लिव इन पीस, लैट अदर लिव इन पीस। आप भी आराम नाल रहो तो दूजा भी आराम नाल रहे। पंगे ना खड़े करो जिवें कि अज हर इंसान करता है। हर इंसान सोचता है भी मैं तो आराम नाल सोवां लेकिन दूजा बंदा मुश्किल च रहे। नो, द मैसेज ऑफ द बाइबल इज द मैसेज ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ क्रिसमस इज लव एवरीवन एज यू लव योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। तो फादर डैंजल ਨੂੰ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ TV NRI ਤੇ। थैंक यू वेरी मच। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਾ ਨਾਲ, ਜੀਸਸ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। देखिए जी, जो क्रिसमस है वो सेंटर नाल रिलेटेड नहीं है। जो क्रिसमस है वो है वो अपने यीशु मसीह जी जो है हमारे उद्धारकर्ता प्रभु हैं हमारे, उन्होंने नाल जुड़िया हुआ है। तो सेंटा जोड़े है वो सिर्फ इस वास्ते पॉपुलर है क्योंकि वो गिफ्ट्स लैके आते, पर सानू प्रभु यीशु मसीह के रूप च एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिले है जो साढ़े प्रभु यीशु मसीह है उन्होंने बाप ने उन्होंने भेजा ताकि वो साढ़े उद्धारकर्ता बन जाए। तो उद्धारकर्ता बन के जोड़े आए सेवियर, क्योंकि दुनिया जी सी किसी उद्धारकर्ता की वेट च सी, किसी सेवियर की वेट च सी ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹ ਤੇ ਹੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਆ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਸ। ਪਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ, ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ, ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਉਧਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਾਦਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਸਕ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ church ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ entry। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਓ ਚਰਚ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਆਏ। ਬਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਅਰ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਇਹ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਧਰਮ ਇੱਕੋ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਗੋਡ। ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ, ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿੱਥੋਂ? ਰੱਬ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਸਾਮਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁੱਡ ਸਮੈਰੀਟਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਸਾਮਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਚਾਈਲਡ ਆਫ ਗੋਡ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਫॉरगेट दैट। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੇ, 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ 5 ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਉਹਦੇ 5 ਹੈ, UNITY, 5 ਹੈ, ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਿਲ देयर इज गैप। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ, ਆਕੜ ਹੈ, ਐਰੋਗੈਂਸ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਈਸਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਹੈ ਯੂਨਿਟੀ, ਪੰਜਾ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਗੈਪ। ਉਹ ਗੈਪ ਕਦ ਹੋਏਗਾ? ਵੈਨ ਹੰਬਲਨੈਸ ਵਿਲ ਕਮ। ਔਰ ਹੰਬਲਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੰਬਲਨੈਸ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਐਰੋਗੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ। ਔਰ ਜਦ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਂਗਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਦਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਖਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਖਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆਉਂਦਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤੂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ ਗੋਡ, ਵੀ ਲਵ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਪਲੇਟ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਬਰਖਲਾਫ ਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ। ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਸੇਵਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਲੈਟ ਅਸ love each other, live in peace and let other live in peace. Thank you. ਤੇ ਫਾਦਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਸੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਸ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਗਿਆ ਮੀਨਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ
कि ਜਿਹੜਾ हम ज़्यादा गैदरिंग नहीं कर सकते सी थोड़ी गैदरिंग करनी है और क्योंकि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਮਾਸ 'ਚ ਕਰਨੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਦ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬਟ ਉसी ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं बट सारी कम्युनिटी की भी ਤਾਂ ਇਹ कैसा है ये थोड़ी सब तो बड़ी चुनौती रही है। यस बिल्कुल बिल्कुल हमारे चुनौती रही है क्योंकि हमारा फंक्शन है साल में एक बार आता है तो अगर वो भी हम खुशी से ना मना सके तो हमारे लिए बड़ी दुख की बात भी है बट हमें सबको साथ लेकर चलना है सबके सेहत को भी साथ में लेकर चलना है कि हमारे करते किसी को कोई इन्फेक्शन जो है वो ना हो तो ये सब कुछ ध्यान में ਤੇ रखते हुए ਜੇਕਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਸ਼ਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਭਾਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਈਵ ਤੇ ਕੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ देखिए सब अपने अपने घरों में फ़र्क फ़र्क डिशेज़ बनाते हैं बट आपको पता है कि सारी जगहों पे कॉमन केक बनता है और अच्छा लगता है कि हम सब जो है आप एक दूसरे के साथ केक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बांटते हैं और केक खाया जाता है ज़्यादातर पे सारी ਤੇ जगहों पे ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਵੈਂट्स ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਸੁਬਾਹ- ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਇਵੈਂट्स ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ मैम सुबह सिर्फ साड़ी ऑनलाइन वर्शिप हुई सी प्रार्थना हुई सी जी सी की सी ऑनलाइन की सी ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊ ਈਅਰ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਡੈਸ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊ ਈਅਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ 31st ਦੀ ਈਵਨਿੰਗ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਊ ਈਅਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਾਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਬ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਪੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਤ ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਚਿਲਡਰਨ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡੋਂਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਯੂਰ ਚਿਲਡਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਦਿਵਾਓ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲਵ ਯੂਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਯੂ ਲਵ ਗੋਡ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਰ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਗੁੱਸਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਧੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫਿਰ ਰਮਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ ਗੋਡ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਅ ਚੇਂਜ ਮੈਨ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 40-50 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਰਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਈਰਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੀ ਰਹੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਾਲੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਨੌਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਕਾਲ ਦੈਮ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਹ ਸਰਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਵਜਨ ਲੱਗਾ ਜੀ ਲਗਭਗ 3 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਜੂ ਸੀ ਬਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਬਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ एजुकेशन ਦਿੱਤੀ मैं अपनी गल करना चाहता है कि खुदा कहता है परमेश्वर कहता है बेटा मैंने आपको इतनी बड़ी पोजीशन दी इतनी बड़ी पदवी दी है व्हाट यू डूइंग फॉर मी आई हैव गिवन यू लॉट ऑफ ब्लेसिंग व्हाट यू डूइंग फॉर मी तो मेरा ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਸੇਵਾ 'ਚੋਂ ਮੈਂ 1% ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਭੋਲਾ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਚੇਂਜ ਕਮਸ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ
साल 2021 जो है एक्सपेक्टेशन है कि सारे वास्ते अच्छा ही चढ़े, है ना। तो साड़ी यही प्रेयर है कि सारे वास्ते पूरे मानव जाति वास्ते चंगा अच्छा चले, सारे देश वास्ते अच्छा चढ़े, तो सारा कुछ अमन तो शांति कायम बनी रहे सारे वास्ते। और सी आगे देखने क्या क्या प्रोग्राम्स बनते हैं वो तो आगे जाके पता लगेगा। अभी तो यही है कि ये सबके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं और सबके लिए हमारी प्रेयर्स हैं कि 2021 सबके लिए पूरे मानव जाति के लिए अच्छा और ब्लेसिंग्स वाला हो जी। फादर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ मेरे वास्ते एक ही वर्ड है जो बार बार कहना है, लेट अस लिव इन पीस, लेट अदर लिव इन पीस। जब शांति होएगी, जितने शांति होती है, वेयर देयर इज पीस देयर इज प्रोग्रेस, वेयर देयर इज प्रोग्रेस देयर इज प्रॉस्पेरिटी। अगर मैं तरक्की करांगा इंडिविजुअली तो मेरा परिवार तरक्की करेगा, अगर मेरा परिवार तरक्की करेगा मेरा मोहल्ला तरक्की करेगा। इस तरह एक चेन बनती है। अल्टीमेटली साडा उद्देश्य की है, मेरा देश हिंदुस्तान, मेरा देश भारत जिसका मैं वासी है वो तरक्की करे ताकि दुनिया के विच साडा नाम होवे। और ਅਸੀਂ यही दुआ करते हैं कि 2021 ना केवल साढ़े वास्ते, ना केवल चंडीगढ़ शहर वास्ते या पंजाब वास्ते, बल्कि पूरे हिंदुस्तान वास्ते वैसे बरकत हो। वी विश ऑल द बेस्ट फॉर आवर कंट्री इन द ईयर 2020। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਸਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? जीसस वास्ते शब्द है कि जी वो साढ़े उद्धारकर्ता ने, उन्होंने अपनी जान साढ़े वास्ते कुर्बान की है, तो सारी मानव जाति वास्ते इस दुनिया च आए ने। तो जे कोई अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहता है, जैसे भाई साहब ने कहा कि बहुत लोग दुख ने तकलीफ च बेसिकली जीसस जोड़े है वो साड़ी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, है ना। वो हमारे को ट्रांसफॉर्म करते हैं। हम जैसे थे वैसे नहीं रहते, बट हम बदल जाते हैं। प्रभु यीशु में हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। तो परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, बिल्कुल से कार्य करने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए कि परमेश्वर सबकी ज़िंदगियों में काम करे और आने वाले दिनों में सब कुछ मिलकर, हमारे बाइबल में एक वर्स लिखी गई है कि सब कुछ मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। तो हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ मिलकर भलाई को पैदा करे और आने वाले दिनों में सब जो है भलाई के साथ काम करें, मिलजुल कर रहें और हमारा देश और विश्व जो है तरक्की करे, आगे बढ़े। जीसस डजंट कन्वर्ट, ये ध्यान रखिए, ही ट्रांसफॉर्म्स। मेरी वड्डी अपनी एग्जाम्पल है, दो आई वॉज बॉर्न इन ए क्रिश्चियन फैमिली, लेकिन मैं मसीहत को नहीं सी जानता। मसीह को जानना मतलब होंगे यीशु मसीह को जानना, लेकिन जब तो मैं यीशु मसीह को जानना शुरू किया माई लाइफ इज चेंज। अगे मैं अपने वास्ते जिंदा सी, नो आई लिव फॉर अदर्स। तुम देख ही लिया, सवेर तो लेकर इतने खड़े हैं, वाई एम स्टैंडिंग देयर, सानू किसी ने कुछ देना थोड़ा है। असी वी आर स्टैंडिंग फॉर द पीपल, वी लविंग द पीपल, वी प्रेइंग फॉर दैम। और मेरी यही दुआ है, यही क्रिसमस का मैसेज है, यही यीशु मसीह का मैसेज है। अगर उन्हें मेरी ज़िंदगी बदली है तो वो सारी ज़िंदगी बदले। और ही ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। बाइबल के वर्ड लिखा है, सेंट पॉल लिखता है 2 Corinthians 5 बाप है 17 आयत, और लिखा है whosoever in Jesus Christ he is a new creation। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे है वो नई सृष्टि है, नई मखलूकात है। मतलब है मैं ही रहना है, लेकिन मेरे अंदर बदल जाएगा। एक सेंट पॉल होर गल कर लिखता है, रोमन उसका 7 बाप है, वो 15 आयत है 13 आयत है, वो लिखा है कि मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ करना, लेकिन कर नहीं चाहता क्योंकि मेरे अंदर शैतान बसता है। लेकिन वैन जीसस क्राइस्ट कम इन अवर लाइफ तो सारी शैतानी ताकत खत्म हो जाती है, वी स्टार्ट लविंग ईच अदर। तो प्रभु यीशु मसीह जिंदगी बदलता है और मैं थोड़े पास सामने खड़ा है, ही हैज चेंज माई लाइफ। अगर मेरी चेंज लाइफ ना करता, मैं पता नहीं कितने होता, वकालत करना या की करना, जो भी करना है, आई डू नॉट नो व्हाट आई हैव डन। लेकिन खुदा कहता आई हैव गिवन माई लाइफ फॉर यू ऑन द क्रॉस, व्हाट यू हैव डन फॉर मी। दिस इज द मैसेज ऑफ क्राइस्ट, he has given to me and is going to give the same message to everyone. Let us come to Jesus Christ and be transformed and changed, not converted. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਾਦਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਤੇ ਫਾਦਰ ਡੈਜ਼ਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਸਸ ਲਾਈਫ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲਾਈਫ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਧਰਮ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਵਰਡ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੈ, ਗੈਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਮਾਸਕ ਦਾ। ਬਣੇ ਰਹੋ TV NRI ਦਾ।